ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः డిసీజెస్ యొక్క ఇవి చదువుకుంటాను. ఫీవర్ గురించి చదువుకున్నాం. ఫీవర్ ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి, తర్వాత ఆన్ ది క్యూర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇది చెప్పబోతున్నాం ఇప్పుడు. In all disease of malignant nature, there is a vital cure on a living spot of energy which is absorbing slowly or quickly, as the case may be, the life force in the man. In the early stages of such a disease as cancer, the vital cure is not found until the malignant condition is established so properly that it is exceedingly difficult to do anything helpful. Yet the care is only possible. In these early developments, and then the cure can be effected, but only again if the will of the patient is invoked. సో క్యాన్సర్లో క్యూర్ అనేటువంటిది ఎర్లీ స్టేజెస్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా మనం ప్రయత్నం చేస్తే సిద్ధిస్తుంది. బాగా అడ్వాన్స్డ్గా డెవలప్ అయినటువంటి కేసెస్లో క్యూర్ అనేటువంటిది సిద్ధింపడడం కొంచెం ఆల్మోస్ట్ కుదరదు. సో అదే చెప్తున్నారు. దెర్ ఇస్ ఎ వైటల్ క్యూర్ ఆర్ a living spot of energy which is absorbing slowly and quickly, as the case may be, the life force in the man. సో వాటిలో ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది ఎలా ఉంది ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని లైఫ్ ఫోర్స్ అన్నారు ఇక్కడ. సో అది వాటిలో ఎంత చక్కగా ఉంది అనేటువంటి దాని మీద వాడికి క్యూర్ పాసిబుల్ లేదా అంటే డిపెండ్ అవుతుంది, కానీ అది ఎంతటి జబ్బు అనేటువంటి దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా. లైఫ్ ఫోర్స్ వాటిలో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందనుకోండి, తప్పకుండా క్యూర్ పాసిబుల్. లైఫ్ ఫోర్స్ వాటిలో వీక్గా ఉందనుకోండి, క్యూర్ నాట్ పాసిబుల్. In the early stages of such a disease as cancer, the vital cure is not found until the malignant condition is established. The vital core is established so potently that it is exceedingly difficult to do anything helpful. సో ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఏంటంటే కనుక ఈ వైటల్ కోర్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటిల్ ద మ్యాలిగ్నెంట్ కండిషన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్. అంటే మ్యాలిగ్నెంట్ కండిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తరువాత అవ్వకముందు రెండింటికి దానికి కొంత తేడా ఉంటుంది. బినైన్ కండిషన్ అంటాం, మ్యాలిగ్నెంట్ కండిషన్ అంటాం. వీటిల్లో అక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ద వైటల్ కోర్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ అంటిల్ ద మ్యాలిగ్నెంట్ కండిషన్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ so potently that it is exceedingly difficult to do anything helpful. Yet the cure is only possible in these early stages. అంటే మనకి
క్యూర్ అనేటువంటిది మాత్రం మనకి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే బినైన్ కండిషన్ ఆర్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్లో మనం చక్కగా చవి చూడవచ్చు. అది little can be done in cancer cases unless there is the intelligent cooperation of the one to be healed. For the only method which I may later elaborate is to blend the directed will of the patient and of the healing group together into one functioning unit of force. When this has been done, then the invoked and concentrated energy will follow thought under the ancient law and so stimulate the area approaching the cancer, surrounding the cancer. సో క్యాన్సర్స్లో ఎక్కువగా పేషెంట్ యొక్క విల్ చాలా అవసరం, పేషెంట్ యొక్క కోఆపరేషన్ చాలా అవసరం. వాడికి నాకు ఇది పెద్ద జబ్బు వచ్చేసింది, నాకు ఇది తగ్గదు అంటే భావం వాడికి వచ్చేసింది అనుకోండి, వాడికి తగ్గించడం చాలా కష్టం. వాడికి ఇది తగ్గుతుంది అనేటువంటి భావం మనం క్రియేట్ చేస్తే హీలింగ్ గ్రూప్ యొక్క ఎనర్జీస్ వాడి యొక్క విల్ ఆస్పెక్ట్ తోటి కలిసి వాడికి రోగం తగ్గడం సాధ్యమే. That is the healthy tissue. So invoked and concentrated energy will follow thought until under the ancient law and so stimulate the area surrounding the cancer. That the absorption of the weakened diseased tissue by the stronger tissue can take place. If the energy is directed to the cancer itself, the cancerous condition will be stimulated and the trouble many times increased. The curing of cancer in the early stages falls, therefore, into two parts. The stimulating of the healthy tissue, the building in of new tissue to replace the diseased tissue, which is being gradually absorbed and driven out. Cancer always అది. సో ఇది ఏంటంటే కనుక క్యాన్సర్ అంటుండేది ఇట్ ఈస్ ఎ డెడ్ టిష్యూ. అది వెళ్ళిపోయి హెల్దీ టిష్యూ ఫామ్ అవడం ఒకటి. అంటే వీడు దేన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాడు, ఇది ఒక థాట్ తోటి అంటుండేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మన థాట్ అక్కడ ఎక్కువ పనిచేసేది. మనకి ప్రాబ్లం వైపు మన థాట్ వెళ్ళింది అనుకోండి, దానికి ఇంకా అది లోతుకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రాబ్లం. అయ్యో ఇంత ప్రాబ్లం వచ్చింది, అయ్యో ఇంత ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అనుకుంటున్నాం అనుకోండి, ప్రాబ్లంలోంచి బయటకు రాలేము. మన థాట్ ఎట్లా ఉండాలంటే కనుక సొల్యూషన్ వైపు వెళ్ళిపోవాలి. మన థాట్ మనకేం పర్వాలేదు, మనకి మాస్టర్ గారు ఉన్నారు, మనకి దైవం ఉన్నాడు, పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం మనకు ఉంటుంది, మనం చక్కగా రోజు చేసుకుందాం, పూజ చేసుకుందాం, లేదా భజన చేసుకుందాం అనేటువంటి ఒక హెల్దీ థాట్ వీడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడికి ఎంతటి కష్టం వచ్చినా దాంట్లోంచి బయటకు రాగలడు. అలా కాకుండా అయ్యో మనకేంటి ఎంత కష్టం వచ్చింది, నాకాడికి మనం రోజు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం, ఉన్నాం, ప్రేయర్ చేస్తున్నాం, మనం పూజ చేస్తున్నాం, గుడికి వెళ్తున్నాం అన్న, ఏంటి ఇంత కష్టం వచ్చింది, ఏంటి మన దైవం కాపాడట, ఇలా వీడు ఆలోచిస్తున్నాడు, మనం కాపాడబట్టు. అంటే అదే పర్సన్ యొక్క థాట్ ఎలా ఉందనేటువంటిది బాగా అక్కడ వర్క్ అవుతుంది. వాడు ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుండిపోతే వాడు దాని నుంచి బయట రాలి. వాడు అలా కాకుండా దానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీని జోడించేటువంటిది, అంటే దానికి ఒక పాజిటివిటీ అంటుండేది ఎప్పుడైతే ఇస్తుంటాడో అప్పుడు వాడు దాని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇఫ్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టు ద క్యాన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ద క్యాన్సరస్ కండిషన్ విల్ బి స్టిమ్యులేటెడ్ అండ్ ద ట్రబుల్ మెనీ టైమ్స్ ఇంక్రీస్డ్. క్యాన్సర్ ఉంది, అయ్యో క్యాన్సర్ వచ్చేసింది, ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి థాట్, క్యాన్సర్ వైపు వెళ్ళిపోయింది వీడి థాట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, క్యాన్సర్ టిష్యూ యొక్క డెవలప్మెంట్ స్టిమ్యులేషన్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది, దానివల్ల క్యాన్సర్ పెరిగిపోతుంది. The curing of cancer in the early stages falls therefore into two. The stimulation of the healthy tissue. వీడు ఎప్పుడు కూడా హెల్దీ టిష్యూని స్టిమ్యులేట్ చేయగలగాలి. చక్కగా భజన చేద్దాం రండి, లేదా గుడికి వెళ్ళి వద్దాం రండి, అదేవిధంగా డాక్టర్లు అయితే చూస్తున్నారు ఊరికనే. అందు గురించి చాలా వరకు మనం చెప్పడేటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఎవరికైనా సరే ఇలా దీర్ఘవ్యాధి లేదా ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ అన్న వస్తే వీలైనంత వరకు వాళ్ళకి చెప్పకుండా ఉండడం ఎక్కువ సేఫ్. వాళ్ళకి తెలిసింది అనుకోండి, క్యూర్ అనేటువంటిది కొంచెం కష్టం. ఎందుకంటే ఎంత చదువుకున్న వాడికి అయితే అంత ఎక్కువ దాని గురించి నాలెడ్జ్ వాడు సంపాదించేస్తాడు. అందులోనూ ఇప్పుడు ఉండేటువంటి మీడియా ఇది
ఈ యూట్యూబ్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే వీడికి ఈ జబ్బు వచ్చిందంటే ఫస్ట్ దెర్ ఇస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డెత్ అని చెప్పి ఫస్ట్ పాయింట్ లాగా వచ్చేస్తుంది. దాంతో వాడికి ఇంకా పాపం వర్రీ ఎక్కువైపోతుంది. సో అందు గురించి వీలైనంత వరకు వాడికి ఆ జబ్బు పేరు తెలియకుండా వాడిని మనం మేనేజ్ చేయగలిగితే ఇది ఉంది కొంచెం దగ్గు వస్తుంది, దానికని దగ్గు ఎంత ఉంది నాకు లేదా మొన్న 20 రోజులు దగ్గు ఉంది, ఇది అంత తగ్గిపోతుంది, దాని గురించి ఊరికనే ఏదో నువ్వు ఇది చేస్తావు అంటుంది ఒక పాజిటివిటీ క్రియేట్ చేయగలగాలి మనం ఇప్పుడు కూడా. అది క్యాన్సర్ ఆల్వేస్ అది. సో స్టిమ్యులేటింగ్ ఆఫ్ హెల్తీ టిష్యూ ఒకటి, బిల్డింగ్ ఇన్ ఆఫ్ న్యూ టిష్యూ టు రీప్లేస్ ద డిసీజ్డ్ టిష్యూ. ఒకటి స్టిమ్యులేటింగ్ ఆఫ్ హెల్తీ టిష్యూ ఒక పాయింట్, ఇంకోటి బిల్డింగ్ ఆఫ్ న్యూ టిష్యూ టు రీప్లేస్ ద డిసీజ్డ్ టిష్యూ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ అబ్సార్బ్డ్ అండ్ డ్రివెన్ అవుట్. అది సో ఇది స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఆ బ్యాడ్ టిష్యూని ఆ డిసీజ్ టిష్యూని తీసేసేయడం ఒకటేమో హెల్తీ టిష్యూని స్టిమ్యులేట్ చేయడం. ఈ రకంగా రెండింటిగా దీని యొక్క కార్యక్రమం ఉంటుంటుంది. Cancer always makes its appearance before there is transmutation of the emotional force, for the reason that there are few disciples and therefore still fewer of the ordinary and majority of people who have so transmuted emotions. This condition of freedom from emotion is so seldom to be found that at this stage of the world's history, it may be said that it does not exist. It does not exist. అంటే ఏంటి ఇక్కడ క్యాన్సర్ అనేటువంటిది ఎక్కడ వస్తుంటుందంటే దెర్ ఈస్ ట్రాన్స్మ్యూటేషన్ ఆఫ్ ది ఎమోషనల్ ఫోర్స్ ట్రాన్స్మ్యూట్ అయిపోతుంది, అక్కడే మీకు క్యాన్సర్ అనేటువంటిది వస్తుంది. ట్రాన్స్మ్యూటేషన్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఫోర్స్ ఫర్ ద రీజన్ దట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ డిసైపుల్స్ who have so transmitted emotion. ఎమోషన్స్ మనని ఎప్పుడు కూడా అది గందరగోళం చేసేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా. ఉదాహరణకు మనం వైద్యులు అనుకోండి, ఎమోషన్స్ అటాచ్ అయ్యాయి అనుకోండి అక్కడ పేషెంట్ తోటి మనం సరైనటువంటి వైద్యం చేయలేం. లేదా అయ్యో వీడు నావాడు వాడు బయటవాడు ఇలాంటి భావాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి, వీడు సాధన చక్కగా చేయలేడు, ఎదుటివాడికి మంచి ఇది చేయలేడు. సో ఎమోషన్స్ ఎప్పుడైతే వీటిలో ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయో, అంటే ఎమోషన్స్ ఉండకూడదని కాదు, ఎమోషన్స్ ఉండాలి. ఎమోషన్స్ లేకపోతే అది కుదరదు. ఎమోషన్స్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎమోషన్స్, బట్ ఎమోషన్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్? ఎటువంటి చూస్తే చక్కగా ప్రేమ భావం కలగాలి, అంతవరకు ఎమోషన్ ఉండొచ్చు. అయ్యో వాడు చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నాడు, అయ్యో వాడు నా పిల్లవాడే, ఇలాంటి భావం ఉండకూడదు. ఇటువాడు ఎవడైనా సరే వాడిని చక్కగా ప్రేమించి వాడు చక్కగా ఇది చేయడం అంటుంది ముఖ్యం. సో ఎమోషన్స్ కొంత సాధన చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి వాళ్ళల్లో ఏమవుతుందంటే నెమ్మదిగా భయపడిపోకూడదు మనం ఎప్పుడు కూడా. ఎమోషన్స్ ట్రాన్స్మ్యూట్ అవుతాయి వీడికి, చక్కగా ఎమోషన్స్లో నుంచి హయ్యర్ ప్లేన్స్లోకి వీడు లిఫ్టప్ అవుతాడు, అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమభావంలోకి వీడు లిఫ్టప్ అవుతాడు. అలా లిఫ్టప్ అయినటువంటి వాళ్ళల్లో లేదా ఎమోషన్స్ తగ్గిపోయినటువంటి వాళ్ళల్లో, ఎమోషన్స్ ఏం ఫీల్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, దెర్ ఆర్ నో ఎమోషన్స్ ఇన్ హిమ్, రెండింటికి కొంచెం తేడా ఉంది. ఎమోషన్స్ లేకుండా ఉండిపోవడం అటువంటి జరుగుతుంది అనుకోండి వాటిలో, అటువంటి వాళ్ళల్లో క్యాన్సర్ వచ్చేటువంటి అవకాశం. ఎమోషన్స్ ప్రేమగా రిఫ్లెక్ట్ అయినడం వేరు, ఎవరిని చూసినా సరే ఒకటే ప్రేమ భావం ఉంటుంది, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. బట్ ఎమోషన్స్ లేకుండా ఉండిపోవడం అటువంటి జరుగుతుంది అనుకోండి, అది డిఫరెంట్. అది సో అటువంటి వాళ్ళల్లో క్యాన్సర్ అనేటువంటిది వస్తుంటుంది. అది no one who is an integrated and actively functioning person is ever as prone to such a disease as cancer. Integrated and actively functioning person, ఇప్పుడు కూడా మనం యాక్టివ్ ఫంక్షనింగ్గా ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు కూడా అంటే సరదాగా 10 మందితోటి కలవడం, సరదాగా ఉండడం అంటుండి చేయాలి. నేను ఏం చేయాలండి, నేను ఎందుకండి అంటుండే భావం వీడిలో వచ్చేసింది అనుకోండి, దట్ కాసెస్ క్యాన్సర్. చాలా మందిలో తెలియకుండా లైఫ్ మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నది అలా తగ్గిపోతుంటుంది. సో క్యాన్సర్స్ అంటుండే అలా వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు, అంటే ఏదో కారణం చేత వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనండి, చిన్నవాళ్ళు అవ్వచ్చు, పెద్దవాళ్ళు అవ్వచ్చు, ఇటువంటి వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళకి లైఫ్ మీద ఒక చక్కటి ఇష్టం అన్నటువంటిది తగ్గిపోయినప్పుడు క్యాన్సర్ అన్నటువంటిది వస్తుంది.
అయ్యో నన్ను ప్రేమించేవాడు లేరా మా ఇంట్లో అంటాడు భావం వాడికి వచ్చింది అనుకున్నాడు, క్యాన్సర్ వచ్చేసి నేను కుటుంబం గురించి ఎంత ఇది చేస్తున్నాను, నన్ను ప్రేమించేవాడు లేరే ఈ ఇంట్లో అంటాడు భావం వచ్చేసింది అనుకున్నాడు, క్యాన్సర్ వచ్చేసి. దీని గురించి ఎప్పుడు కూడా ప్రేమ ఆప్యాయత అటువంటి మన మనసులో పుష్కలంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా సరదాగా ఉండడం, సరదాగా మన ప్రేమ అటువంటిది చూపించుతూ ఉండడం. అంటే ఇతరుల మీద ప్రేమ చూపించడం ఒకటే కాదు, ఇక్కడ తనని తాను ప్రేమించగలగడం అటువంటి చాలా అవసరం. అంటే తన మీద తనకి ప్రేమ అనే భావం అనేటువంటిది ఉండాలి. తన మీద తనకు ప్రేమభావం లేదనుకోండి, ఇక్కడ క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే తను తన వాళ్ళు అంటుండేది వాడికి లేకపోతే అక్కడ ఏమవుతుంది, క్యాన్సర్ పోతుంది. అందు గురించి చెప్తున్నాడు. సో ట్రాన్స్మిటెడ్ అది, such as cancer or any disease, as is the emotional type, he is far more prone to heart trouble. అది a full active life prevents such a disease as cancer, but not always, as the force of life run more slowly as old age creeps on. Cancer often appears. సో ఎప్పుడు కూడా సరదాగా ఉండడం, చాలా యాక్టివ్గా ఉండడం అంటే బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. నేను ముసలాన్ని అయిపోయాను, నేనేం చేయగలుగుతానండి, మనతోటి ఏమవుతుందండి, మీరు అందరు వెళ్ళరండి ఇలా. నెవర్ అలో యువర్ మైండ్ టు నో దట్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ హై. నెవర్. అంతే, మనకి 80 years రావచ్చు, బట్ స్టిల్ వీ షుడ్ వర్క్ ఆర్ బై మైండ్ దట్ వీఆర్ 40 or 60 మ్యాక్స్. అంతే. లేదా నేను ముసలాన్ని అయిపోయాను, మనతోటి ఏమవుతుంది, మన ఎందుకు వీళ్ళకి అడ్డుగా ఉన్నాయేమో, ఇలాంటి భావాలు ఏమైనా వచ్చాయి అనుకోండి, వాడికి క్యాన్సర్ అంటున్నది వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు లైఫ్ ఫోర్స్ చాలా వీక్గా ఉంటుంది కదా, ఏ డిసీజ్ అయినా తొందరగా క్యాచ్ చేసేస్తుంది వాళ్ళకి. సో డిసీజ్ క్యాచ్ చేయడం అంటే ఇక్కడ నాట్ ఫిజికల్. సో వీడి లైఫ్ ఫోర్స్ చాలా స్లోగా వీక్గా ఉంటుంది వాళ్ళలో. అందు నుంచి ఇలాంటి ఎమోషన్ ఏదైనా వచ్చిందంటే వెంటనే వాడికి అక్కడ క్యాన్సర్ టిష్యూ అట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. అందు నుంచి 80 ఏళ్ళ వాడు ఉండొచ్చు, ఏ వయసు వాడు అనేటువంటిది పెద్ద విషయం కాదండి. ఈ వయసు వాడు ఇలానే ఉండాలంటుండేది ఏమీ రూల్స్ లేవు, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 70 ఏళ్ళు వచ్చి అంతే అయితే మనం ఏంటి, మనం ఇలా ఉండకూడదా అంటుండేది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. ఏమీ లేదు, చక్కగా సరదాగా ఉండవచ్చు. లైఫ్ అనేటువంటిది భగవంతుడు ప్రసాదించాడు, దాన్ని చక్కగా మనం ఆనందంగా గడపాలి. అని చెప్తే వయసు వచ్చేసింది, మనం ఈ వయసులో మనం ఏం చేయగలుగుతామండి, మనతో ఎక్కడ అవుతుందండి, మనం ఎక్కడ తిరగగలుగుతామండి, ఏమీ లేదు. శుభ్రంగా దానికి కావాల్సినటువంటి అంటే బాడీకి కావాల్సినటువంటి సపోర్ట్ ఆర్ ఇది ఇచ్చుకుంటూ చక్కగా మనం అందరిలాగా మనం ఇది చేసేస్తుండాలి తప్పితే మనం వెళ్ళలేము, మనం చేయలేము, మన వలన అవ్వదు, ఇలాంటి భావాలు ఉండిపోయాయి అంటే క్యాన్సర్, హార్ట్ ట్రబుల్, ఇలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ వాడికి వెళ్ళిపోతేస్తాయి. నెవర్ నెవర్ వీ షుడ్ అలో అవర్ మైండ్ టు నో అవర్ ఏజ్. His far more other. As the force of life run more slowly in the world age. In days such as these, wherein cancer is the second great agent of destruction and mortality, and if I am right that cancer is the planetary disease, then almost anyone is liable to it. Fear is the great predisposing factor. Inertia and emotionalism are likewise. Fear ఒకటి, ఇనర్షియా ఒకటి, ఎమోషనలిజం ఆర్ లైక్వైజ్. వీటిలో ఇవి ఎప్పుడైతే లోపిస్తాయో, ఫియర్ అంటున్నది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ వచ్చేస్తుందో, ఎమోషనలిజం అంటున్నది ఎప్పుడైతే వీటిలో పోతుందో, ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో అంటే చుట్టూతో ఉన్నటువంటి వాతావరణానికి వీడు చక్కగా ఒక అట్రాక్షన్ ఫీల్ అవ్వాలి. అది పోయింది అనుకోండి, వీడికి ఏదో మనకి చక్కగా ఒక కొత్త బట్టలు తెచ్చిచ్చారు, ఇంకా ఎన్నాళ్ళండి, నెవర్ అంటే అలాంటిది అస్సలు భావించకండి దయచేసి. కొత్త బట్టలు అంటే మనం కష్టాలు ఉంటే కొత్త బట్టలు కట్టుకోకూడదా, నాకు అర్థం కాదు. కష్టాలు ఉంటే ఉండనండి, ఇంట్లో కొడుకో కూతురో లేదా ఎవరో వీళ్ళు కొత్త బట్టలు తెచ్చారు, దగ్గర నువ్వు కూడా కట్టుకోరా అనేది ఇచ్చారు తండ్రికి, నాకెందుకురా మీరు అందరు కట్టుకో. ఎప్పుడు మన మైండ్ అలాంటి థాట్ వస్తుందంటే వెంటనే మన మైండ్ డైవర్ట్ చేసేసుకోవాలి, తీసి వెంటనే కట్టేసుకోవాలి అంతే. అంటే మన మైండ్ ఎప్పుడు కూడా దిగులు, విచారము, సిఫిలిటిక్ టెండెన్సీస్ని ఎప్పుడు కూడా మన మైండ్ ఇది తీసుకోకూడదు. చక్కగా ప్రేమగా చక్కగా నవ్వుతూ ఉండేటువంటి వాతావరణానికి మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి. అది
ఇవి క్యాన్సర్ గురించి. నెక్స్ట్ ఆన్ డెమెన్షియా. ఆన్ డెమెన్షియా రియోడక్స్. వాట్ ఈస్ dementia praecox? Does the phenomena evidence a family group tradition? Is there any clue in that fact that it first manifests itself in early adolescence? Is the general practitioner correct in placing it in the category of hopeless cases? These and similar questions are constantly asked by students and practitioners of healing. These forms of physical disease, which come under the general head of insanities, are far more abstruse than is generally realized. From the standpoint of the disorders, they fall into the following relatively simple categories. ఇప్పుడు డెమెన్షియా గురించి మనకి కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారండి. ఏజ్ వచ్చేసరికి వీళ్ళలో తెలియకుండా ఒక మతిమరుపు అనేటువంటిది వస్తుంటుంది. వాడు వస్తువులు ఎక్కడ పెట్టాడో మర్చిపోతాడు, వాడు భోజనం చేశాడో లేదో మర్చిపోతాడు, వాడు అన్ని చాలా విషయాలలో మర్చిపోవడం అంటున్నది వస్తుంటుంది. దాని గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు మనకి. సో అందులో ఫస్ట్ పాయింట్, దిస్ వేర్ ద డిఫికల్టీ ఈజ్ డ్యూ టు ది బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ టిష్యూ. Far more of these are definitely syphilitic in origin than is generally admitted, and I would remind you that, accurately speaking, that would naturally be the case for the physical sex organs are a lower correspondence of the negative positive relation existing in the brain between the two head centers and the pituitary and pineal glands. So, వీటిలో తెలియకుండా వయసు వస్తున్నప్పటి నుంచి నెమ్మది వీళ్ళు బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ టిష్యూ అంటే జరుగుతుంటుంది. బ్రెయిన్ టిష్యూ నెమ్మదిగా వీక్ అవడం అంటే జరుగుతుంటుంది. అది జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, మోర్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ డెఫినెట్లీ సిఫిలిటిక్ ఇన్ ఆరిజిన్. మెయిన్గా ఇదంతా కూడా సిఫిలిస్ మ్యాసం యొక్క ఇది కూడా సిఫిలిటిక్ అన్న ఆరిజిన్ అని చెప్పేశారు. సో మన హోమియోపతిలో కూడా డెమెన్షియా ఇవన్నీ కూడా సిఫిలిటిక్ ఇన్ ఆరిజిన్ అన్నమాట. Than is generally admitted, and I would remind you that, accurately speaking, that would naturally be the case for the physical sex organs are in lower correspondence of the negative positive relation existing in the brain between the two head centers. సో ఫిజికల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ దీనికి కరెస్పాండెన్స్గా ఉంటుంటాయి బ్రెయిన్ యొక్క. ఇది బ్రెయిన్లో 2 హెడ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి మనలో ఉండేటువంటి సహస్రారము, ఇంకోటి ఆజ్ఞ. ఇవి రెండు కూడా దీనికి కరెస్పాండెన్స్గా, ఫిజికల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్కి కరెస్పాండెన్స్గా ఇది జరుగుతుంటుంది. అందు గురించి అవి ఎప్పుడైతే అవి ష్రింక్ అయిపోవడం, అది ఇదైపోవడం అంటుంటుంది ఉంటుందో, వాటి ఫంక్షనాలిటీ నెమ్మదిగా తగ్గిపోవడం అంటుంటుంది ఉంటుందో, బ్రెయిన్ సెల్స్ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి వీక్నెస్ అంటుంది నెమ్మదిగా డెవలప్ అవుతుంది. అదే పీనియల్ అండ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్స్. అది సెకండ్ పాయింట్, దోస్ వేర్ ద డిఫికల్టీ is due to the overstimulation of the brain cells by some forms of energy which overbalance other forms and produce certain serious forms of insanity. ఎందుకు సీరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్సానిటీ ఎందుకు వచ్చేస్తుంది? వీడికి ఇన్సానిటీ ఎందుకు వచ్చేస్తుంది అంటే కనుక ఓవర్ స్టిమ్యులేషన్ చేసేసాడు బ్రెయిన్ని ఎక్కువ స్టిమ్యులేట్ చేసేస్తే ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఇన్సానిటీ వస్తుంది. అంటే పని చేయాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ పని చేయించాడు అనుకోండి బ్రెయిన్కి ప్రాపర్ రెస్ట్ ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి, వాడికి ఇన్సానిటీ వస్తుంది. ఉదాహరణకి పిల్లవాడు వాడు 15 గంటలు ఏదో వాడు చదువుకోవాలి, వాడికి 20 గంటలు చదివి పెట్టేసాం అనుకోండి మనం, వాడికి రెస్ట్ ఓన్లీ 2 hours or 3 hours పెట్టేసి మిగిలిన టైం మొత్తం వాడు ఎంత చదువుతున్నా సరే ఇంకా చదవడం అవ్వట్లేదు అనుకుంటుంది వాడిని పెట్టేసాం అనుకోండి, అంత సీరియస్ స్టడీస్ వాడికి పెట్టేసాం అనుకోండి, హి మే గెట్ ఇన్సానిటీ. అలాగే ఆఫీస్ పరంగా వీడు చాలా పొద్దున రాత్రి పడుకున్నా సరే ఆఫీస్ దాని గురించి వీడు బుర్రలు అలా తిరిగిపోతున్నాడు. మ్యాంగనం పేషెంట్ లాగా మ్యాంగనం వాడికి ఇంకా పడుకుంటే వాడు కొంత ఇదవుతున్నాడు, ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అవుతాడు. అదే యార్జనైట్, లైకోపోడియం, సెలీషియా ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి డ్రగ్స్. సో వాళ్ళు తెలియకుండా ఒక అన్రెస్ట్, మైండ్లో ఒక ఫ్రెష్నెస్ అంటున్నది వాళ్ళు లోపించుతుంది. సో ఫ్రెష్నెస్ ఎప్పుడైతే లోపించుతుందో తెలియకుండా వాళ్ళ ఇన్సానిటీ అంటున్నది వచ్చేస్తున్నారు. ఎన్ని పనులైనా చేయొచ్చు మన బ్రెయిన్ తోటి,
కానీ మన బ్రెయిన్ యొక్క టిష్యూ ఎప్పుడు కూడా హెల్తీగా ఉంటూ ఉండాలి. అది ఆ వర్క్స్ యొక్క బిజీలో పడిపోయి బ్రెయిన్ ఆలోచించలేనటువంటి కండిషన్ వస్తుంది అనుకోండి బ్రెయిన్కి. ఎప్పుడు వస్తుంది ఆలోచించలేని కండిషన్ ఇది అంటే కనుక బ్రెయిన్ టిష్యూకి హెల్తీ వాతావరణం ఎప్పుడు కూడా లోపించితే అక్కడ అది వచ్చేస్తుంది. హెల్తీ వాతావరణం ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా బ్రెయిన్కి. చక్కగా అలా ఉంటూ ఉంటే వాడిది ఎంత పనైనా చేసుకోవచ్చు బ్రెయిన్ తోటి. కానీ హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ లేదనుకోండి బ్రెయిన్కి, అప్పుడు అది ఇబ్బందులు పడిపోతుంది అని చెప్తున్నాను. సో ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ అదర్ ఫార్మ్స్ అది అండ్ ప్రొడ్యూస్ సర్టెన్ సీరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెంట్. అది సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ నౌ those where there is no real physical difficulty, no lesions or diseased tissues, but simply a loose connection between the etheric body and the dense physical vehicle, then obsession or possession can occur. Such cases are frequently, I might say usually, regarded by the orthodox psychiatrist and the medical man as forms of insanity, yet they are not truly so. ఏమన్నారు? ఇది లూజ్గా ఉందనుకోండి, అంటే వీడి యొక్క ఎథరిక్ బాడీకి వీడి యొక్క డెన్స్ ఫిజికల్ బాడీ టైట్గా పట్టుకుని ఉంటుంది మామూలుగా అయితే అందరిలో. కానీ వీడిలో కొంచెం లూజ్గా వదులుగా ఉందనుకోండి, అది వాడిలో ఒక వీక్నెస్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటున్నది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Then obsession or possession can occur. Such cases are frequently regarded by the orthodox psychiatrist. అటువంటి వాళ్ళలో అబ్సెషన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి. అబ్సెషన్స్ అండ్ పొజిషన్స్ అన్నమాట. అంటే వీళ్ళలో ఎటువంటి ఆలోచనలు వస్తుంటాయండి కనుక అబ్సెషన్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి వీళ్ళలో. అంటే ఈ పనులు చేయడం ఏమిటి, దాని మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి, దాన్ని బాగా మైండ్లో ఇది చేసేసుకోవడం, అంటే అది మైండ్ని ఎక్కువగా అది డామినేట్ చేసేస్తుండడం, ఇలాంటివి. అంటే అది వీడికి ఫ్రీగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతుండడం, ఇలాంటివి ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంటాయి అన్నమాట. అబ్సెషన్స్ ఆర్ పొజిషన్స్. Such cases are frequently by the orthodox as forms of insanity, yet they are not truly so. If the afflicted person can be put again in position of himself by some understanding psychologist, and this is entirely possible, then the trouble is ended. అంటే వాడి యొక్క కంట్రోల్ లేకుండా వాడిలో ఈ థాట్స్ అనేటువంటి వచ్చేసాడు. దీనివల్ల ఏమైపోతాడంటే వాడు బ్యాలెన్స్ అంటున్నది వాడిలో పోతున్నాడు. అంటే he loses the connection between the mind and himself. తను అన్నటువంటి భావం నుంచి తన దేహమునకు ఈ రెండింటి మధ్యలో కనెక్టివిటీ అంటున్నది మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెట్టేటువంటిది ప్రధానంగా మన యొక్క ఎథరిక్ బాడీ. అది ఎప్పుడైతే వదులుగా ఉందో వీళ్ళలో రెండు రకాలైనటువంటి థాట్స్ డెవలప్ అయిపోతారు. ఒకటేమో చేయమని చెప్తుంటుంది, ఒకటేమో వద్దని చెప్తుంటుంది. ఒకటేమో అలాంటి ఆలోచన వచ్చేసింది, అది రాకూడదు, అది ఎందుకు వచ్చేసింది అంటుంటుంది. సో రెండు విషయాలు ఒకటేసారి వీళ్ళు మాట్లాడేయడం అన్నటువంటిది అయిపోతుంది. అవి పోవాలి అంటే వాడు స్థానంలో వాడు వచ్చి వాడు కూర్చోవడం అంటుంది చేయాలంటే ఏంటి, ఇది వాడు నేను అంటున్న భావం మొత్తం చక్కగా వ్యాపించి ఉన్నప్పుడు ఈ ఆలోచనలు పోతాడు. అంటే అయాం అంటుంటే దాని మీద వాడు చక్కటి ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటుంటే అదే అంతా అన్నటువంటి దానిలో వాడు ఎప్పుడైతే ఉంటాడో వాడికి ఆలోచనలు అటువంటి తగ్గిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. By some understanding psychologist, and this is entirely possible, then the trouble is ended. There is a pronounced tendency among the most forward-looking psychologists today to handle these cases on the hypothesis which I have posited, and that is a definite improvement. So, forward-looking psychologists and pronounced tendency among the most forward-looking psychologists today to handle these cases on the hypothesis which I have posited. So, ఇప్పుడు ఏదైతే వీడు అయాం అంటుంటే దాని మీద వీడు చక్కగా, అంటే వీడిలో వస్తున్నటువంటి ద్వంద్వ భావములు వీడిని చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటారు.
రెండు భావాలు అలా వచ్చేసి కొట్టేస్తుంటాయి వీడిని. చేయొద్దు అంటుంది, అదిగో ఇది అది అంటుంది. ఓసిడీస్ ఇలాంటివి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదండి, బైపోలార్. ఒకటేమో చేయమంటుంది, ఇక్కడ వద్దంటూ ఉంటుంది, అదేమో అలా డామినేట్ చేసేస్తుంది. పూజ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, ఏవో ఆలోచనలు వచ్చేస్తుంటాయి, ఏవో భిన్నభావాలు వచ్చేస్తుంటాయి. ఇక్కడేమో దేవుడు ఇదేంటి ఈయన మీద ఇటువంటి భావాలు వచ్చేస్తున్నాయి ఏంటి అని అంటుంటాడు, అమ్మవారిని చూస్తే ఏవో భావాలు వచ్చేస్తుంటాయి, ఏవో అయిపోతుంది మైండ్. సో వాడికి మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి ఇదేంటంటే వాడికి రెమెడీ చక్కవాడికి ఐఆమ్ సోల్ అంటుండే మెడిటేషన్కి చక్కగా ఇచ్చి ఒకే ఒక దివ్య చైతన్యం ఉంది అంటుండే దానిలో వాడిని ఎప్పుడైతే నిలబెడతామో అప్పుడు వీడిలో ఈ మైండ్ ఈ డిస్టర్బెన్స్ అంటుండే నెమ్మదిగా అలా తగ్గిపోయి వాడి యొక్క ఆలోచనలు అలా కుదిరిపడిపోతాయి. అది చెప్తున్నారు, ఇది చేయవలసినటువంటిది అని చెప్పారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళలో ఒక ఇన్సానిటీ, ఒక డెమెన్షియా అంటే డెవలప్ అవుతుంది. ఒకటి నెంబర్ 3. నెంబర్ 4లో those wherein certain hereditary forms of mental imbalance occur. These forms of imbalance are caused by happening in other lives and are in the nature of punishment of retributive karma. To bring this about, the soul deliberately chooses for a physical vehicle, that form which will have in it certain inherited taints, driven thereto by the laws of karma. When the soul is unable to grip its vehicle, as is the case in the unevolved or with purpose and intent, when the body can be understood and under soul direction because highly evolved, I am not listing these different forms of insanity or imbalance until the various headings, as the theme is too complicated, and often there are several predisposing factors and often only indications of trouble which may never come to anything serious. I am only giving the categories. సో ఇక్కడ బేసిక్గా ఇంకా 4th ఫామ్ ఏంటంటే కనుక వీళ్ళలో హెరిడిటరీ డిసీజ్ ఉంటారు. అంటే తండ్రి లేదా వీళ్ళలో ఎవరైనా ఇన్సానిటీ కండిషన్స్ తోటి బాధపడుతుంటే వీడికి ఇన్సానిటీ వచ్చే అవకాశం. అయితే ఏంటి వీడికి ఎందుకు ఆ టెండెన్సీస్ వీడిలో ఉంటున్నాయంటే వీడు సోల్గా ఉన్నప్పుడు వీడి యొక్క పూర్వకర్మ అటువంటిది రహితం చేసుకోవడానికి వీడు అటువంటి పేరెంట్స్ వీడు పుట్టడం అటువంటి జరుగుతుంది. సో హెరిడిటరీ టెండెన్సీస్ వీడికి ఒక రకంగా వాడి యొక్క పూర్వకర్మని రహితం చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి వాతావరణాన్ని అది కనపడేటట్టు చేస్తుంది. సో వాతావరణం ఇదైనప్పుడు వాడికి అటువంటి ఇది వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో లాట్స్ ఆఫ్ కర్మ when the soul is unable to grip its vehicle. సో ఈ సోల్ వెహికల్ ఇది దాని మీద అంటే సోల్ ఆస్పెక్ట్ అటువంటిది ఎప్పుడైతే మనలో మిస్ అవుతుందనండి అప్పుడు ఇన్సెంటివ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. సో ఐఎమ్ సోల్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా వీడిలో చక్కగా నిలబడి ఉంటే ఆ ధ్యానం వీడిలో అంటే సోల్ బాడీ గ్రిప్ అంటున్నది ఎప్పుడైతే పోతుందో అప్పుడు వీడికి ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి. అది ఎందువల్ల పోతుంది అంటే వాడి యొక్క తల్లిదండ్రులు అలా పెరిగినటువంటి వాతావరణం ప్లస్ వాడి యొక్క పూర్వకర్మ, దీని చేత వాడికి ఐఎమ్ సోల్ అనేటువంటి భావం వాళ్ళు మిస్ అయిపోతుంది. సో అటువంటి వాళ్ళల్లో ఇన్సెనిటీ అనేటువంటిది వస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ లిస్టింగ్ దోస్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెనిటీ ఆర్ ఇంబ్యాలెన్స్ అండర్ ది వేరియస్ హెడింగ్స్ as the theme was too complicated. I can only giving the categories, leaving to the research scholar the task of eventually listing symptoms and assigning the cause after much experimental work. That time is only just arriving. సో దీనికి ఒక మంచి మనం ఇది చేస్తే వర్కౌట్ చేసుకుంటే అలా వస్తే అనక వీటిలో ఈ థాట్ అంటున్నది రావడం ఏమిటి, నేను వేరంటున్న భావం వీటిలో ఎక్కువ ఉంటుండడం చేత వీటిలో ఈ థాట్ అంటున్నది వస్తుంది, ఇన్సెనిటీకి సంబంధించినటువంటి థాట్స్. సో వీడు మర్చిపోవడం ఇవన్నీ దేనికి వస్తున్నాయంటే ఐఎమ్ సోల్ అంటున్న దాని మీద వీడికి ధ్యానం లేకపోవడం చేతి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. బేసిక్గా ఐఎమ్ సోల్ అంటున్న ధ్యానం వీడు చక్కగా చేసుకుంటూ ఉంటే ఇవేవి వీడి దగ్గరికి రాకుండా వీడు కాపాడబడతాడు. అది నెంబర్ 5th. Those in which the mind is unduly fixed and static and controls the brain so unreasonably that there seems only one point of view, one attitude to life, and no fluidity and capability of adjustment. Such individuals may suffer, for instance, from what is called iris fix, as they may be completely the victim of some obsessing mental thought. Such mental obsessions can range
all the way from a mild fanaticism or religious mania with its accompanying characteristics of seldom ruthlessness and general morbidity. సో ఫిఫ్త్ వాళ్ళలో ఏంటంటే తెలియకుండా ఒక మూఢులుగా ఉండడం అంటే ఒక వాడికి ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదండి అంటున్నది ఒక బిహేవియర్ వచ్చేస్తుంది సార్ కొందరిలో ఒక అంటే ఐడియలిజం ఇది ఇలానే చేయాలంటే వాడు ఎంత చెప్పినా సరే రీజనింగ్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేనటువంటి కండిషన్స్లో కొందరు ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో సిఫిలిటిక్ నేచర్. సో సిఫిలిస్ మ్యాసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో తెలియకుండా అది అలానే పెట్టాలంటే అలానే పెట్టాలి, అలా కాదండి ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటున్నది వాళ్ళ మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. సిఫిలిటిక్ మైండ్ కదా అది. సో ఈ ఐడియలిజం అంటున్నది వాళ్ళ ఎక్కువ. సో వాళ్ళు ఐడియలిజం అంటున్నది ఎక్కువ ఉంటుండడం చేత వాళ్ళు వేరేది యాక్సెప్ట్ చేయలేనటువంటి వాళ్ళు కూడా తెలియకుండా ఒక ఇన్సానిటీ ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. Dementia precox come under the first and the fourth groupings and is a blend usually of the factors descriptive of both. It is inherited in every case and if not apparently physically so, is then based on inherited astral conditions which in their turn aid in determining the physical condition. It is syphilitic in origin, often carried over from another life and is in this particular life quite incurable. Usually syphilitic, it's not పూర్తిగా క్యూర్ అనేటువంటిది కొంచెం క్వశ్చన్ మార్క్. ఆయన ఇక్కడ కూడా ఇన్క్యూరబుల్ అని చెప్పేశారు ఆయన. ఒక ఎన్నో జన్మల్ని వాడి పూర్వ జన్మ నుంచి వాడికి అది ఆ టెండెన్సీస్ బాడీలో ఉండిపోవడంతో వాడు సిఫిలిటిక్ టెండెన్సీస్ తోటి పుడతాడు. So complete cure in syphilitic cases is again question mark. Quite incurable అని చెప్పారు. Its sexual basis is demonstrated by the fact that it manifests itself in early adolescence. The patient can, however, be greatly helped in the early stages if the symptoms are duly recognized and his thought life directed and the dramatic effectiveness of new interest is employed. A spiritual motivation and like interests can sometimes retard the development of the disease where there is the case and the matter is handled from early life onwards. The worst climaxes can be obviated. సో వీటిలో ఎక్కువగా మనం ఏంటంటే మన బ్రెయిన్కి ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ అంటున్నది ఒకటి పెట్టుకోవాలి. రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఆ హెల్దీనెస్ అంటున్నది కొంత లోపించుతుంది. బ్రెయిన్కి ఎప్పుడు కూడా హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటంటేనండి బ్రెయిన్ చక్కగా సంతోషంగా ఎటువంటి వాతావరణంలో ఉండగలుగుతుంది అంటున్నది అలా గమనించితే మనకు తెలియబడేటువంటిది ఏంటంటే ఒక ఆధ్యాత్మికత, ఒక సేవాతత్వం వీటిలో బ్రెయిన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక హెల్దీనెస్ అంటున్నది ఎంజాయ్ చేస్తుంటుంది. 10 మందికి అన్నదానం ఊరికి అలా వడ్డించండి, మనసు చూడండి ఎలా ఉంటుందో. జస్ట్ అబ్జర్వ్ యువర్ మైండ్ అంతే. అదేదో మంచిది కాబట్టి చేయండి ఇదంతా ఒక నిమిషం పక్క పెట్టేసేయండి. అంతా ఆ ఫిలాసఫీ అంతా పక్క పెట్టేసేసి ఊరికనే మీ డబ్బులతో 2 కిలోలు బియ్యం కొనుక్కొచ్చి జస్ట్ మనం ఎంత పెట్టగలుగుతాం అంతే అన్నం వండేసి దాంతోపాటు ఒక పప్పు కూర అది చేసుకుని అవి తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ పేదవాళ్ళు గుడి దగ్గర ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళ ఊరిని అలా పెట్టండి అంతే. అంతకుముందు మన మైండ్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు మన మైండ్ ఎలా ఉంది జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అలాగే కాసేపు మన మైండ్ ఏదో ఇలా డిస్టర్బ్గా ఉంది, లేదా డిస్టర్బ్గా ఉంటుంది మైండ్, చక్కగా అక్కడ గుళ్ళో ఏదో భజన చేస్తున్నారు, ఆ భజనలో కాసేపు అలా కూర్చోబెట్టి అరగంట గంట మైండ్ చూడండి ఎలా ఉంది. సో ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఇలాంటి రీసెర్చ్ చాలా చేయాలి. సో అప్పుడు వీటికి మంచి సొల్యూషన్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. అది చెప్తున్నారు. అటువంటి వాతావరణంలో పెట్టడం చేత ఏంటంటే ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఉంటుంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి డిసీజ్ అన్నీ కూడా మనం క్యూర్ చేయొచ్చండి అని ఆయన చెప్తున్నారు అన్నమాట. The worst climaxes can be obviated to the extent that the patient intelligently tries to help himself and is protected also by the intelligent care of the physician. He can offset the trouble a great deal, and particularly as far as its repetition in
అనదర్ లైఫ్ ఈజ్ కన్సర్న్. సో ఇది మళ్ళీ వీడికి ఫ్యూచర్ లైఫ్లో ఇది కంటిన్యూ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు అటువంటి వాతావరణం వీడికి పెట్టేసి ఉంచితే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఈ జబ్బు అనేటువంటిది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అలా కూడా వీడికి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. ఈ జన్మలో ఎంత తగ్గితే అంత తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ జన్మకి ఇది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వకూడదు అంటే వీడికి ఒక మంచి ఇది ఇలా పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ లైఫ్కి వీడు సిఫిలిస్ లేకుండా వీడు వెళ్తాడు అన్నమాట. Many of these problems are intrinsically tied up with the past, and until the laws which govern rebirth are given to the world, it is difficult for me even to explain the process governing physical inheritance, karmic results, and also what is called retributive karma. The recognition of the subtler forms of disease and the aid of the psychologist is in collaboration with orthodox medicine, which undoubtedly has its place, or for instance, in the administration of glandular correctives, plus right hygiene handling from childhood onward will accomplish much and gradually stamp out the mental and brain diseases which are today so numerously and so distressing. సో ప్రస్తుతం బ్రెయిన్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువైపోతాయి. సైకాలజిస్ట్ యొక్క ఇది చాలా ఎక్కువైపోతుంది వాళ్ళ యొక్క ఇది ప్రాక్టీస్. ఎందుకంటే కనుక డిప్రెషన్ను ఇది లేకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటున్నారు. నిజంగా మనం వెళ్ళి చూస్తే ఆశ్చర్యపోతాం. నిజంగా రియల్లీ టెలింగ్. చిన్నవాళ్ళు ఎంతమందికి డిప్రెషన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. పెద్దవాళ్ళ సంగతి ఒక నిమిషం పక్క పెట్టారు. వాడికి ఏదో 50 ఏళ్ళు వచ్చాయి, 60 ఏళ్ళు వచ్చాయి, కొడుకు చూడట్లేదు, లేదా కోడలు నాకు అన్నం పెట్టలేదనో, లేదా ఏవో కారణాలు ఏవో అలా విని వాడికి డిప్రెషన్స్ వస్తే అది వేరు. ఒక నిమిషం వాడు పక్క పెట్టేస్తే వాడి కేసెస్. చిన్నపిల్లల్లో బిలో 15 years ఎన్ని కేసెస్ వస్తున్నాయి డిప్రెషన్. ఎందుచేత అన్ని కేసెస్ వచ్చేస్తున్నాయి అంటే బ్రెయిన్కి ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ అనేటువంటిది లోపించుతున్నాం. అది లోపించడం చేత పిల్లల్లో చాలా డిప్రెషన్ను ఇలాంటివి చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి. అందువల్ల ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన బ్రెయిన్కి ఎప్పుడు కూడా ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ పెట్టుకోండి. తర్వాత ఏమంటున్నారంటే ఆయన ఇంకా కొలాబరేషన్ విత్ ఆర్థడాక్స్ మెడిసిన్ అన్నారు. ఇది ఒకటి. కార్మిక్ రిజల్ట్స్ అన్నారు. గవర్నర్ రీబర్త్, అది రీబర్త్ గురించి ఒక చక్కటి అవగాహన అక్కడ పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఈ బ్రెయిన్ ఇలానే మళ్ళీ ఇలానే ఇదే బ్రెయిన్తో పుడతారు మళ్ళీ. నేను రీబర్త్ గురించి కొంత మనం భారతీయులకు కొంతవరకు దాని మీద అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పుకోకర్లేదు. మనం పాశ్చాత్యుల్లో ఆ భావం కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ భావం రాందే నేను చెప్పేటువంటి సబ్జెక్ట్ అంతగా అర్థం కాదనేస్తున్నారు. తెలిసి రీబర్త్ అనేటువంటి దానికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీడు ఒక పర్మనెంట్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిజికల్, యాస్ట్రల్, మెంటల్, వీటితోటి వీడు మళ్ళీ దేహం అంటున్నది కట్టుకోవడం అంటుంది జరుగుతుంది. అప్పుడు వీటిలో ఉన్నటువంటి డిసీజ్ కండిషనే వాడి బ్రెయిన్కి అలా దిగొస్తున్నారు. అదే సిఫిలిటిక్ మైండ్, సిఫిలిటిక్ డిజార్డర్స్ తోటి మళ్ళీ వాడు పుట్టడం అంటుండే జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు సిఫిలిస్ అంటుండేది వాడు క్యూర్ చేసుకోకుండా వాడు అలా చనిపోయాడు అనుకోవాడు. సో అంత తొందరగా క్యూర్ అవ్వదు కదా, అది చెప్పేశారు మనకి జ్వాలకులు గారు. సో ఇదే సిఫిలిటిక్ టెండెన్సీస్ తోటి వాడు మళ్ళీ పుడతాడు. పుట్టినప్పుడు వాడికి తెలియకుండా వాడిలో ఈ సోకాల్డ్ సిఫిలిటిక్ డిసీజెస్ మనకు తెలుసు కదా, అలాంటివి ఎక్కువగా వాటితో పుట్టడం ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరిగిపోతుంది పిల్లలు. బెరెటా కార్పు, బ్యూఫోలు, హెలిబరస్, టారెంటులా ఇలాంటి డ్రగ్స్ తోటి, జింకమ్మేట్, అగారికస్, ఎన్నో డ్రగ్స్ ఉన్నాయండి. సో అలాంటి మైండ్ టెండెన్సీస్ తోటి పిల్లలు ఎక్కువ పుట్టడం అటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో వాటి వల్ల ఏమైపోతుందంటే కనుక ద రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ది సబ్ట్లర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ అండ్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ ద సైకాలజిస్ట్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఆర్థడాక్స్ మెడిసిన్, అది ఎయిడ్ ఆఫ్ ది సైకాలజిస్ట్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఆర్థడాక్స్ మెడిసిన్ కావాలి. సైకాలజిస్ట్ ఇచ్చేటువంటి టిప్స్ ఇవి ఆర్థడాక్స్ మెడిసిన్ తోటి వీడు కలుపుకోవాలి. అంటే విచ్ అన్డౌటెడ్లీ has its place, as for instance in the administration of glandular correctives, plus right hygiene handling from childhood onward. రైట్ హైజీన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే చిన్నపిల్లడు వాడు మనస్సు మీద అక్కర్లేని ముద్రలు పడకుండా చూసుకోవాలంటే చాలా ముఖ్యం. అది నేను తెలియకుండా చిన్నపిల్లల మైండ్ ఇప్పుడు చాలా పాడైపోతుంది, చాలా అంటే చాలా పాడైపోతుంది. దయచేసి అటువంటి వాతావరణంలో పిల్లల్ని పెంచకండి. మనం బిజీగా ఉన్నటువంటిది భావించుకుంటూ వాడి చేతిలో ఫోన్లు పెట్టేస్తుంటాం. చాలా ఘోరం అది. ఆ ఫోన్లో వాడు ఏం చూస్తాడో, ఏమైపోతుంటాడో ఏమీ తెలియదు మనకి. ఎంతో ఘోరమైనటువంటి తప్పులు చేస్తున్నాను, మాత్రం తగ్గించుకోండి. దాని తగ్గించి నేనేం చెప్పలేను. హ్యాండ్లింగ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఆన్వర్డ్
will accomplish much and gradually stamp out the mental and brain disease వస్తుంది. ఇవి ఎప్పుడైతే మీరు హ్యాండిల్ చేస్తామో వాళ్ళకి హెల్దీగా ఉండేట్టు చేస్తామో మనం వాళ్ళని హెల్దీగా ఉండేట్టుగా బ్రెయిన్ డిసీజ్ ఏవి రాకుండా మనం వాళ్ళని కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం. అది నెక్స్ట్ ఆన్ euthanasia. Some students are concerned over the organized effort to legalize euthanasia and wonder about the placing of the power of life and death in the hands of the physician. At the same time, దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకోము. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి.